गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। परम सत्कार योग गुरु सवारे खालसा जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने अपार बख्शिश किरपा की है। अज आपां सारे ही इस विशेष गुरमत समागम विच इकत्र हो के धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी अते उपदेश, सिख पंथ के इतिहास, मर्यादा अते मौजूदा समय के अंदर सानू किस ढंग दे नाल सिक्खी की सेवा करनी चाहिए है, गुरमत नूं जिउना चाहिए है, किवें असीं अपने भविख नूं अपने अतीत तो सिक्ख्या लैके अपने मौजूदा समय विच जिउंदियां होइयां सवारना है। इन्हां गल्लां बाबत मेरे तो पहला बड़े ही सत्कारयोग विद्वान बुलारियां ने आप सारियां दे नाल सांझ पाई है। आओ नियत किए हुए समय मुताबक जो विशा दास नूं दिता गया है, सिख रहत मर्यादा की महत्ता, इस बाबत कुछ विचार आपस में साझियां करन दा यतन करिए। विचारां की आरंभता तो पहला दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई मुबारक फतेह बड़े अदब सहित सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दे प्यार वालिओ, मर्यादा नूं समझण लई, क्योंकि मर्यादा का संबंध सिख पंथ दे नाल है, इस पक्ष नूं समझण वास्ते सानू अपने पिछोकड़ विच थोड़ा जिहा जाना पवेगा। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस जगत जलंदे विच पधार के प्रगट हो के एक बड़ी नरोई ते निगर इनकलाबी सोच जिहड़ी सी, जिसनूं असीं गुरमत कहिंदे हां, उस संसार नूं बख्शिश कीती। ज्यों-ज्यों सतगुरु अपनी गुरमत की दात संसार नूं बख्शिश करते गए, गुरु महाराज ने इस चीज़ की लोड़ नूं भी नाल-नाल महसूस किया कि कोई भी सोच, कोई भी फिलोसफी ते फलसफा ते विचारधारा उन्ना चिर अगे नहीं वध सकती जिन्ना चिर उसनूं प्रचारण दीआं संस्थावां मौजूद ना होण। जिवें एक बीज तां ही उग सकदा है जे तुसीं उहनूं प्रॉपर ढंग नाल तरीके नाल ज़मीन दे विच सुੱਟਦੇ हो। किसी डब्बे विच पिया होया बीज जिहड़ा कोई फल नहीं दे सकदा। विचारधारा, फलसफा, उपदेश, ज्ञान तदों ही दुनिया का कुछ सवार सकता है जे ये प्रैक्टिकल रूप दे विच ये लोगों की कमाई का, जिंदगी का हिस्सा बने, रहनी का हिस्सा बने। पर वो किवें बने, ये बड़ी वड्डी गल है। इस वास्ते गुरु नानक महाराज जी ने ही इन्हां चीज़ों को संस्थावां का रूप बख्शिश किया। इत्थे मैं एक नुकता होर तुहाडे नाल साझा जरूरी करना है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 15 भगत साहिबाना की बाणी है, पर याद रहे 15 भगत साहिबाना चों कुछ पहला होए, कुछ आपस में समकाली होए। गुरु नानक महाराज ने उन्हां 15 महापुरखों की बाणी आप इकत्र की। पर तुसीं एक चीज़ नोट करना इतिहास के पन्नियां ते, भगत साहिबाना की बाणी ते उन्हां दी विचारधारा, उन्हां दे उपदेश नूं गुरु नानक साहब ने अपने उपदेश के नाल ही एक सुर कर लिया, पाव नूं संभाल लिया, उसनूं अपने उपदेश नाल, बाणी दे नाल इकत्र कर लिया। पर गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां दी विचारधारा नूं जुगो जुग कायम करन दा जो प्रबंध कर दिता, वो इस तों पहलां किसे नहीं कीता। खिमा करना, भावें वो सारे भगत साहिबान महापुरख आपस समकाली भी होए ने, जिवें कबीर साहब ते रविदास जी समकाली ने, रामानंद जी ते कबीर जी समकाली ने, पर ऐसा प्रबंध पुख्ता नहीं हो सकिया कि ये विचारधारा लोगों के विच इंप्लीमेंट किवें कीती जाए, लागू किवें कीती जाए। ये फलसफा
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪੰਗਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੌਲੀ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ। ਪੰਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਝਟਪਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਥ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪੰਥ ਥਿੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੰਕਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਮਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਉਖੇੜ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚਣਗੇ? ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ, ਕੋਈ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸਟਵਾਏ, ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਪਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜ ਆਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਭੇਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਖਤਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ। 5 ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਕੋਈ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਕਾਣੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੌ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਤੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ, ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। 3 ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਟਿਮਕਾਣਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1849 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਸਪੇਟ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੇ
ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਦੱਸਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਰਨੇ ਹੀ ਕਿਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅੱਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੂਝਣ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਬੇਧੜਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਘੰਟੇ ਘੜਿਆਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਕੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ,
वैसे एक बेनती मैं इत्थे जरूर साझी करदे हां, मर्यादा 1945 32 ਤੋਂ 45 ਚ ना तो बनी है ते ना लागू हुई है। ਅਸੀਂ कहते हैं बनी मर्यादा नहीं, मर्यादा तो गुरु साहब आप बना के गए ने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ केवल उस मर्यादा के स्रोतां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ 45 ਚ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਲੀਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਕੌਣ ਤੱਕੇਗਾ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ। चलो मैं ये गल नहीं करता भी मैं रामगढ़िया हाँ, मैं जट हाँ, मैं मजहबी सिख हाँ, मैं भापा सिख हाँ। एक तो ये प्रॉब्लम पंथ के वेड़े च बनी ही हुई है ना। जी दूसरी प्रॉब्लम उपज रही है कि मेरे को गुरु नानक की असली सिक्खी है, सिखा तेरे कोल नहीं, मैं अपनी सिक्खी के बेस से वो सिक्खी को नकारन की कोशिश कर रहा। आ जिहड़ा स्वर्ण जाति वाला झगड़ा एक वखरी किस्म का सिखां दे विच पैदा होया है, इहदा की हल कढोगे? बेदी इस करके गदेले ला रहे सन कि असी गुरु नानक दा खून साडियां रगां च दौड़दा है, असी जिहो जे भी होइए हाँ ते पूजन योग ना। हुण बदलवे रूप विच साडे च गदेला ये लग रहा है कि असी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दी असल सिक्खी ते मर्यादा दे असल पहरेदार असी। तुसी कौन हुंदे हो बई? ना तुहानूं पंथ दे मसले च बोलण दी कोई औकात है तुहाडी, ना तुसी सिक्खी दी गल कर सकदे हो, ना तुसी सिक्खी समझा सकदे हो, ते ना ही साडे नाल तुसी बह सकदे हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀਆਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿ ਉਤੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜੂਲਾ ਤੇ ਝੁੱਡੂ ਨਾ ਆਖਣ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ। जिस वेले ज्ञानी तेज सिंह कहते सन ना, एवें कोई बाहों फड़ के उन्होंने थले थोड़ी ला देंदा सी, उन्होंने प्रसाद भी नहीं सन देंदे। कई पंथ दे ऐसे जिहड़े आपू बने उस वेले दे ठेकेदार सन, वो कहंदे इहनूं प्रसाद देण दी लोड़ नहीं, तां है ही नीच जात विचों, ते सानूं संबोधन करके समझाएगा भी सिੱਖੀ की है। मैनूं इह घटना याद आई, रावलपिंडी दे विच दीवान सी बाबा अतर सिंह मस्तूवाणे वाले दा। उत्थे ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ने पहला ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਵੀ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ संगत एक सज्जन ने दसिया, बाबा जी इनू प्रसाद देना किन्ने है? इनू जोड़िया जी प्रसाद मिलना है। क्यों? क्योंकि ये नीवी जात नाल संबंध रखता है, आ धर्म के ठेकेदार कहते हैं। ते दूजी गल ये,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਖਰਾਬੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਮੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਵੇਖਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜੀ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ 45 ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਜੀਵੇ, ਪੰਥ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਉਜੜ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਆਖਿਆ ਕਾਹਨੂੰ, 4 ਪਲ ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਏ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਫੂਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਘਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। 68-62 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੀ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿੱਦੋ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਡੇਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਧੜੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਖਪਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਆਂ ਵਾਂਗ ਪੋਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ, ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਪੈਨ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਉਹ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਝੋਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਝੋਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਖੈਰ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੇਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਸੀ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ 26 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕੁੱਬੇ ਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਲੇ ਸਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੋ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 1970 ਤੇ 75 ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਓਹੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾਂ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਏਗੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਰੇੜਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰ ਖੋਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਬ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਕਤਾ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਲੋਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਈ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਦੀ, 40 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਟੰਕੜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਉਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਤ ਕਥਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ 32 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤੇ ਤੁਫੇੜਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ,
ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਡੇਰਾਵਾਦ, ਬਾਬਾਵਾਦ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਵਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।